my dear students, welcome back. In today's video lecture, we are going to learn the participles in English. Along with that, we will thereafterwards learn how the participle phrases are used in a sentence and how to find out them. So, before going to participle phrases, we would go to the concept of participle first. Now, what is this participle? The answer is very simple one. Participle is a verb form. Yeah, I repeat. Participle is a type of verb and it comes in non-finite category. Participle is a non-finite verb. As you have heard the non-finite verbs a number of times so far, you know that non-finite verbs are such verbs which never change. Non-finite verbs never change as per the number of subject, tense of the sentence or verb. So non-finite verbs to which we have given two words, two names, that is shameless verbs. See, in the previous video lecture somewhere one or two times I have mentioned all these things, especially in verb phrases. So Beshram, the gird verbs, we have addressed to that. Non-finite verbs to non-finite verbs we have named as shameless verbs, the gird, Beshram verbs, because it never changes as per the number of subject. It means whether the subject is singular or plural, it doesn't have any effect on these kind of verbs, non-finite verbs. So participle is a non-finite verb. Keep in mind, what is participle? Participle is a non-finite verb. It never changes as per the number of subject and the tense of the subject or the tense of the sentence. Now, next point that is, there are two types of participles. Yeah, as I have told you that participle is a non-finite verb. It is the third form and fourth form of a verb, and that's why I told you there are two types of participle. The number one is present participle and the second is past participle. Actually, you know these participles very well, but you don't know that the verb forms have the name like participles. You must have memorized the three forms of verbs: V1, V2, V3. So this V3 form is the past participle form, and the ing form is called present participle form. So past participle means third form of the verb. Present participle means fourth form of the verb. So indeed there are these two types of these participles. The first one is past participle, that is called MV3, and present participle MV4. लक्षात घ्या, पार्टिसिपल्स काय आहेत? तर पार्टिसिपल्स हे क्रियापदाची रूपे आहेत. क्रियापदाचं म्हणजे मुख्य क्रियापदाचं तिसरं रूपला आपण म्हणतो पास्ट पार्टिसिपल आणि चौथ्या रूपाला जे की आयएनजी रूप असतं त्याला आपण म्हणतो प्रेझेंट पार्टिसिपल वर्ब. पार्टिसिपल्स हे नॉन फायनाइट वर्ब्स आहेत आणि हे दोन प्रकारचे आहेत, एक पास्ट पार्टिसिपल, दुसरं प्रेझेंट पार्टिसिपल. आणि क्रियापदाचं तिसरं रूप आणि चौथं रूप म्हणजेच हे पास्ट पार्टिसिपल आणि प्रेझेंट पार्टिसिपल आहे. हे लक्षात मी परत हे सांगतोय. म्हणजे बघा पार्टिसिपल्स काय आहेत तर क्रियापदाचं तिसरं आणि चौथं रूप म्हणजे पार्टिसिपल. पार्टिसिपल हे दोन प्रकारचे आहेत, म्हणजे प्रेझेंट
पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल हा भाग झाला. आता हे जे काम काय म्हणजे फंक्शन काय बघू आपण. थर्ड पॉईंट आपला आता function of the participle verbs. What is the function of these participle verbs? हे participle verbs किंवा हे participle म्हणजे past participle, present participle नेमकं काय काम करतात. फंक्शन नंबर 1, जसं की आपण म्हणतोय की पास्ट पार्टिसिपल आणि प्रेझेंट पार्टिसिपल ही दोन प्रकारची पार्टिसिपल्स आहेत आणि ही क्रियापदाची रूप आहेत. म्हणजे अर्थातच पहिला उपयोगाचा काय असेल, ॲज अ वर्ब. पार्टिसिपल्स हे वर्ब म्हणून काम करतात, क्रियापदे म्हणून काम करतात. येस, क्रियापदाचं तिसरं रूप पास्ट पार्टिसिपल हे वर्ब म्हणून काम करतं. क्रियापदाचं चौथं रूप हे वर्ब म्हणून काम करतं. कुठे काम करतात, कसे काम करतात आपण बघूया. पहिला उपयोग फंक्शन नंबर 1, पार्टिसिपल्स आर यूज्ड ॲज अ वर्ब. पार्टिसिपल्स हे वर्ब म्हणून वापरले जातात. आता नेमकं आपण पहिल्यांदा पार्टिसिपलमध्ये पास्ट पार्टिसिपल म्हणजे जे तिसरं रूप जे आहे ते आपण बघूया. हे बघा, आपण ह्या उपयोगाकडे जाण्याच्या अगोदर मी तुम्हाला 4 रूपं सांगतो, लक्षात घ्या. राईट ME1 झालं, राईट्स SES फॉर्म, राईट्स ME1 झाला, ठीक आहे ना. बेस फॉर्म SES फॉर्म, राईट सेकंड फॉर्म, रोट थर्ड फॉर्म, रिटर्न फोर्थ फॉर्म, रायटिंग. बरोबर आहे ना. म्हणजे राईट, रोट, रिटर्न, रायटिंग. रायटिंगचं स्पेलिंग WRITING, ई काढून टाकायचं असतं आणि ING लावतात. आणखी एक क्रियापद बघूया. स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग. 4 रूपं झाली. आता बघा, काही ग्रॅमरियन्सचं म्हणणं आहे की फक्त क्रियापदाची फक्त 2च रूपं आहेत आणि पास्ट पार्टिसिपल प्रेझेंट पार्टिसिपल हे वेगळ्याच रूपाची गोष्टी आहेत. म्हणजे अशी वेगळी मतं आहेत. पण आपण जसं पूर्वीपासून ट्रॅडिशनल ग्रामर शिकत आलो तसं आपण आता बघतोय ॲज पर द ट्रॅडिशनल ग्रामर. तर स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग. कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुकिंग. ड्राईव्ह, ड्रो, ड्रिवन, ड्रायव्हिंग. हे झाली क्रियापदाची 4 रूपं. ह्याच्यातल्या 4 रूपातील आपण तिसरं रूप आणि चौथं रूप ह्याचा अभ्यास बघतोय. आता क्रियापदाच्या ह्या तिसऱ्या आणि चौथ्या रूपाला, जिला की पार्टिसिपल म्हणलेला आहे, याचा वाक्यात वर्ब म्हणून कसा उपयोग होतो आपण हे बघूया. पहिल्यांदा तुम्हाला तर माहितीच आहे, क्रियापदाच्या तिसऱ्या रूपांचा उपयोग आपण परफेक्ट टेन्सेसमध्ये करतो. आय रिपीट, participles are used as a verb in perfect tenses. Especially मी past participle V3 बद्दल बोलतोय. आता V3 फॉर्म जे आहे, पास्ट पार्टिसिपल जे आहे, हे परफेक्ट टेन्सेसमध्ये वापरले जातात. नाउ व्हॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस परफेक्ट टेन्स? येस, सब्जेक्ट प्लस टू हॅव. टू हॅव म्हणजे टू हॅवची रूपे प्लस MV3 अदर वर्ड्स. हे टू हॅव प्लस MV3 काय आहे? टू हॅव म्हणजे काय आहे? टू हॅवची रूपं म्हणजे काय? हॅज, हॅव, हॅड, शल हॅव, विल हॅव प्लस MV3. म्हणजे काय सर? हॅज स्पोकन, हॅड स्पोकन, हॅव स्पोकन, शल हॅव स्पोकन, विल हॅव स्पोकन. म्हणजे टू हॅवची रूपं आणि पुढे MV3. अशा रीतीने MV3 ह्या परफेक्ट टेन्सेसमध्ये वापरले जातातच. MV3 शिवाय म्हणजे पास्ट पार्टिसिपल शिवाय परफेक्ट टेन्सेस होणं नाही. कळतं मी काय म्हणतोय? MV3 शिवाय परफेक्ट टेन्सेस होत नाहीत. आता हा झाला परफेक्ट टेन्सचा भाग. आणि पूर्ण काळामध्ये पास्ट पार्टिसिपल MV3चा आपण उपयोग करतो. आणखीन कुठे करतो आपण? जसं परफेक्ट ज्याच्या ठिकाणी नाव येणार त्या त्या ठिकाणी काय येणार? MV3 येणार. तसं आणखीन एक काळ आहे, तो म्हणजे परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स, पूर्ण चालू काळ. इथेही पूर्ण काळ आहे म्हणल्यानंतर MV3 येणारच. रचना काय असणार या ठिकाणी माहिती आहे? सब्जेक्ट प्लस टू हॅव प्लस बीन प्लस MV4 म्हणजे ING अदर वर्ड्स. म्हणजे काय? हॅज बीन ड्रायव्हिंग,
have been eating, sorry, shall have been writing, will have been teaching. हे आहेत परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्सेस. म्हणजे ह्याच्यामध्ये परफेक्ट नाव आलं म्हणून MV3 येणारच. बीन हे MV3चं रूप आहे. म्हणजे बीन हे MV3 आहे, बीचं रूप आहे. ओके, म्हणजे परफेक्ट टेन्सेस म्हणजे पार्टिसिपलचा उपयोग टेन्स बनवण्यासाठी होतो. तो टेन्स म्हणजे कोणता? परफेक्ट टेन्स. हा झाला उपयोग पास्ट पार्टिसिपलचा. आता क्रियापदाच्या चौथ्या रूपाचा उपयोग बघू आपण, म्हणजे प्रेझेंट पार्टिसिपलचा उपयोग बघूया. So present participles are used in continuous tenses. I repeat, MV-ing is used in continuous tense. Structure काय हो continuous tense? बघा, subject नंतर काय येतं? Subject plus to be ची रूपं पुढे MV-ing येतं. To be plus MV-ing हे आहे continuous tenses चा रचनेचा भाग. Am, is, are plus ing, was, were plus ing, shall be, will be plus ing. For example, I'm teaching, he is learning, she is learning. Number of sentences can be formed. म्हणजे पार्टिसिपलचा उपयोग हा खास करून MV4चा म्हणतोय, ing. ओके, त्याचा उपयोग कंटिन्युअस टेन्ससाठी होतो. एकच टेन्स म्हणतो का? नाही, परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्समध्ये सुद्धा ing फॉर्म येतच. आपण याच्यापूर्वी रचना बघितलीच आहे. सब्जेक्ट प्लस टू हॅव प्लस बीन प्लस MV-ing. म्हणजे हॅज बीन ईटिंग, हॅव बीन ईटिंग, हॅड बीन टीचिंग, शल हॅव बीन डान्सिंग, विल हॅव बीन सिंगिंग. तर ing फॉर्म. जिथे जिथे कंटिन्युअस नाव येणार टेन्सचं त्या त्या ठिकाणी ing फॉर्म येणार. म्हणून पार्टिसिपलचं पहिलं फंक्शन काय आहे? पार्टिसिपल्स आर युज्ड ॲज अ वर्ब इन अ सेंटेन्स. पण कंडिशन काय आहे? कंडिशन अप्लाय. हे पार्टिसिपल्स हेल्पिंग वर्ब सोबत कंपल्सरी आले पाहिजेत. हाऊ टू आयडेंटिफाय वेदर अ पार्टिसिपल इज अ वर्ब ऑर अन ॲडजेक्टिव्ह? पार्टिसिपल्स हे वर्ब म्हणून तेव्हा म्हणायचे जेव्हा ते हेल्पिंग वर्ब सोबत आलेले असतात. म्हणजे टू हॅव सोबत किंवा टू बी सोबत आले पाहिजेत. टू हॅवच्या नंतर लगेचच, टू बीच्या नंतर लगेचच आले तरच ते MV-ing, ते MV3 जे आहेत हे वर्ब म्हणून काम करतात. हा भाग आपण लक्षात ठेवायचा. आता हा झाला फंक्शन नंबर 1. आपण फंक्शन्स बघतोय. द फर्स्ट फंक्शन वी हॅव लर्न्ड नाव, पार्टिसिपल्स आर युज्ड ॲज अ वर्ब. आता दुसरा आणि महत्त्वाचा उपयोग ज्यासाठी आपण हा पार्टिसिपलचा अभ्यास करतोय तो भाग, पार्टिसिपल्स आर युज्ड ॲज अन ॲडजेक्टिव्ह. हो, क्रियापदाचं तिसरं रूप आणि चौथं रूप हे ॲडजेक्टिव्ह म्हणून आपण नामाच्या अगोदर घेतो. सर्वनामाच्या बऱ्याच वेळ नंतर येतात. नामाच्या अगोदर आपण ॲडजेक्टिव्ह लिहितो, त्याला आपण प्रेडिकेटिव्ह ॲडजेक्टिव्ह, सॉरी ॲट्रिब्युटिव्ह ॲडजेक्टिव्ह म्हणतो. आणि प्रेडिकेटिव्ह हे नंतर कॉम्प्लिमेंटचा भाग असतात वाक्यामध्ये. ठीक आहे ना? मग इथे करायचे काय? स्ट्रक्चरच काय आहे? ॲडजेक्टिव्ह प्लस नाउन. फॉर एक्झाम्पल साधी उदाहरणं बघू आपण. अम्ब्रेला, ॲन अम्ब्रेला, अ ब्लॅक अम्ब्रेला. हा ब्लॅक हा जो शब्द आहे या ठिकाणी ॲडजेक्टिव्ह आहे. ठीक आहे ना? इथं मी ब्लॅकच्या ठिकाणी काय घेतो? मग ing फॉर्म घेतो. अ शायनिंग अम्ब्रेला. ओके, ing फॉर्म आलं का नाही? बघा आपल्या घरामध्ये बघा मी ing वर्ब जे आहे. आणि आणखीन एक पॉईंट लक्षात घ्या, पार्टिसिपल्स MV3 MV4 जे आहेत हे सगळेच काही ॲडजेक्टिव्ह म्हणून काम करणार नाही आहेत. काही स्पेसिफिक आहेत, काही मोजके आहेत, किंवा असं म्हणूया की बरेचसे पार्टिसिपल्स ॲडजेक्टिव्ह म्हणून काम करतील पण सगळेच नाहीत. ओके, आता तुम्हाला सांग, तुमच्या घरामध्ये बघा बऱ्याचशा वस्तू गोष्टी असतातच. ठीक आहे, जर बघा बाबांनी घरामध्ये वॉशिंग मशीन आणलेलं असतं. आपण बघा वॉशिंग मशीन त्याला नाव ठेवतो म्हणजे म्हणतो त्याला खूप वेळेस, पण आपल्याला माहीत नाही की आपण इथं एक वॉशिंग हा शब्द जो आहे पार्टिसिपल आहे आणि ॲडजेक्टिव्ह म्हणून काम करतो. आपण कधी नोटीसच करत नाही आहेत. द वॉशिंग मशीन. ing फॉर्म हे मशीनचं वर्णन करण्याचं काम या ठिकाणी करत आहे. द वॉशिंग मशीन. द शेविंग क्रीम, बरोबर आहे ना? शेविंग क्रीम.
हो, गाडी लावायचं पप्पाला वापरतात ना ते. येस, शेविंग क्रीम. ING फॉर्म हे क्रीमचं वर्णन करतं. सिविंग मशीन, घरामध्ये असं शिवणयंत्र असतं. म्हणजे ING फॉर्म जे आहेत हे नामाचं वर्णन करतायत आणि त्याच नामाच्या अगोदर हे आलेले असतात. ह्याला म्हणायचं आपण प्रेझेंट पार्टिसिपल ॲडजेक्टिव्ह. हॉटेलला गेल्यानंतर आपण स्नॅक्स ऑर्डर करतो पहिल्यांदा आणि मग त्या वेटरला म्हणतो किंवा वेटर विचारतो, एक्सक्यूज मी सर, व्हॉट वुड यू लाईक टू हॅव. त्यावेळेस आपण म्हणतो, ए बाबा पापड घे. मग तो म्हणतो, एक्सक्यूज मी सर, व्हॉट पापड वुड यू लाईक टू हॅव, यू नो फ्राईड पापड और रोस्टेड पापड. आपण म्हणतो, अरे घेऊन ये की काय पण. म्हणजे रोस्टेड पापड पाहिजे का फ्राईड पापड पाहिजे असं म्हटल्यानंतर मग आपण म्हणतो, अच्छा अच्छा ते आहे, फ्राईड पण घे, रोस्टेड पण घे. आपल्याला काही कळतं नसतं काय असतं ते. कळतं का? बरं ठीक आहे, तुम्ही हुशार आहात, तुम्हाला कळतं. भाजलेलं पापड, हो, रोस्टेड पापड, रोस्टेड. आता इथे MV3 जे आहे रोस्टेड आहे आणि हे पापडचं वर्णन करत आहे. फ्राईड चिप्स, फ्राईड पापड, ठीक आहे ना, तळालेलं पापड असतं. मग फ्राईड पाहिजे का रोस्टेड पाहिजे हा वेटर विचारतो आणि आपण म्हणतो मग बऱ्याच वेळेला रोस्टेड घेऊन ये बाबा. मला म्हणतो नाही, मागच्या वेळेला ते रोस्टेड पापड चांगलं नव्हतं, फ्राईड मसाला पापड घे. मग तो तळालेलं पापड घेऊन येतो. बघा, आपल्याला म्हणजे माहिती पण नाही आहे की आपण तिथं पास्ट पार्टिसिपल ॲडजेक्टिव्ह यूज करतोय पापडचं वर्णन करण्यासाठी. म्हणून क्रियापदाचं तिसरं रूप आणि क्रियापदाचं चौथं रूप हे ॲडजेक्टिव्ह म्हणून काम करतात आणि ते नामाच्या अगोदर येतात. हाच भाग आहे पास्ट पार्टिसिपल आणि प्रेझेंट पार्टिसिपल ॲडजेक्टिव्हचा. अत्यंत सोपा भाग आहे. आपल्याला उगाच किचकट गोष्टी ह्या वाटतात, पण फार फार सोप्या आणि अगदी सरळ स्पष्ट समजतील अशाच्या बाबतीत आहेत. आता हा झाला भाग पार्टिसिपलचा. आपण बघा पार्टिसिपल्स म्हणजे काय बघितलं. पार्टिसिपल्स हे क्रिया तिसरे रूप आणि चौथे रूप आहेत जे की व्हर्ब आणि ॲडजेक्टिव्ह म्हणून काम करतात. जेव्हा ते ॲडजेक्टिव्ह म्हणून काम करतात तेव्हा त्याला म्हणायचं पार्टिसिपल ॲडजेक्टिव्ह, आणि जेव्हा ते व्हर्ब म्हणून काम करतात तेव्हा पार्टिसिपल व्हर्ब म्हणायचं त्याला. मग ते पास्ट आहे का प्रेझेंट आहे तुम्ही आयडेंटिफाय करायचं. ING असेल तर प्रेझेंट आणि ED प्रत्यय लागलेला असेल किंवा थर्ड फॉर्मचा असेल तर मग ते पास्ट. तर हा भाग झाला पार्टिसिपलचे दोन फंक्शन, एक ॲज अ वर्ब आणि दुसरं ॲज अॅन ॲडजेक्टिव्ह. आता पुढचा पॉईंट आहे आपला, महत्त्वाचा पॉईंट आहे तो म्हणजे पार्टिसिपल फ्रेजेस. व्हॉट इज अ पार्टिसिपल फ्रेज. नेमकं ही पार्टिसिपल फ्रेज असते काय. बघा, पार्टिसिपल फ्रेज म्हणजे फार काही वेगळं आहे असं काही नाही आहे. खरं पाहिलं तर तुम्ही आतापर्यंत जो भाग बघितलात त्यात पार्टिसिपल फ्रेजेस होते बऱ्याच वेळेला. स्ट्रक्चर कायचं बघू पहिल्यांदा, म्हणजे आपल्याला काही लक्षात येतील गोष्टी. पार्टिसिपल फ्रेज लक्षात घ्या, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स आहे. त्याच्यामध्ये हेड वर्ड हे पार्टिसिपल असलं पाहिजे, म्हणजे MV-ING किंवा MV3 असलं पाहिजे, आणि ते एक युनिट म्हणून काम केलं पाहिजे, एक सिंगल युनिट म्हणजे एक ग्रुप म्हणून काम केलं पाहिजे. आणि जेव्हा असं होतं तेव्हाच आपण त्याला पार्टिसिपल फ्रेज म्हणू आणि ते ॲडजेक्टिव्ह म्हणून काम केलं पाहिजे. हा सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे. ह्याच्यामध्ये असतंच काय, पार्टिसिपल आणि डिटर्मिनर्सचा याच्यामध्ये समावेश असतो. मग आर्टिकल्स असतील, ठीक आहे, डिटर्मिनर्समध्ये भरपूर काही गोष्टी येतात बघा. म्हणजे हे सगळे जे शब्द आहेत, इनडेफिनाईट डिटर्मिनर्स आहेत, त्याच्या डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह डिटर्मिनर्स आहेत, हे सगळे त्याच्यामध्ये येतात. फॉर एक्झाम्पल बघा, रीडिंग अ नॉवेल, रनिंग ॲट टॉप स्पीड. म्हणजे ते इथं काय येतं आहे, म्हणजे तुम्ही बघा रनिंग ॲट द टॉप स्पीड ह्याच्यामध्ये बघा डिटर्मिनर आहे, पार्टिसिपलचा भाग आहे, प्रेपोजिशनचा भाग आलेला आहे, ही पूर्ण फ्रेज झाली. तर दोन प्रकारे पार्टिसिपल फ्रेजेस आपण या ठिकाणी बघू शकतो. एक म्हणजे जसं की आपण उदाहरणात बघितलेले आहेत, द वॉशिंग मशीन, ही पण एक पार्टिसिपल फ्रेज आहे. आणि दुसरी पार्टिसिपल फ्रेज म्हणजे त्या पार्टिसिपलने सुरू होते, रनिंग ॲट द टॉप स्पीड. काय आलं आता, रनिंग पार्टिसिपल आहे, ठीक आहे ना. त्याच्यानंतर टेकन टू द हॉस्पिटल, पार्टिसिपल फ्रेज आहे, MV3 आलं. रोस्टेड बीन्स, आता रोस्टेड प्लस नाऊन आहे पुढे, पार्टिसिपल भाग या ठिकाणी कन्सिडर करता येतो. ओके,
म्हणजे पार्टिसिपल फ्रेजेसमध्ये डिटर्मिनर्स येणार, नाउन्स येणार, असे एक इतर काही शब्द येणार आणि ते एक सिंगल युनिट म्हणून, एक फ्रेज म्हणून ते काम करतात, तेव्हा आपण त्याला पार्टिसिपल फ्रेज म्हणायचं असतं. आता पार्टिसिपल फ्रेजची उदाहरणं आपण आत्ताच बघितली, परत मी काही उदाहरणं आणखी सांगतो एक्स्ट्रा. द कुक्ड राईस, द ब्रेकिंग न्यूज, हे पण पार्टिसिपल फ्रेज आहे. ठीक आहे ना. एक पार्टिसिपल फ्रेज आणखीन चांगलं समजण्यासाठी मी तुम्हाला पुढचा एक पॉईंट सांगेन, तेव्हा तुम्हाला पार्टिसिपल फ्रेज आणखीन लक्षात येईल. आपण आता बघितलेलं आहे की पार्टिसिपल फ्रेज काय असतात ते. पुढचा एक पॉईंट आहे पार्टिसिपल्स, द फंक्शन ऑफ पार्टिसिपल. फंक्शन ऑफ पार्टिसिपल, सेकंड पॉईंट. फ्रेजेसमधला, पार्टिसिपल फ्रेजमधला सेकंड पॉईंट आहे. पहिला पॉईंट होता व्हॉट इज पार्टिसिपल फ्रेज. नाव द सेकंड पॉईंट इज फंक्शन ऑफ पार्टिसिपल फ्रेज. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ पार्टिसिपल फ्रेज? The function of participle phrase is to act as an adjective. Only one function. Participle phrases हे फक्त आणि फक्त adjective म्हणूनच काम करतात. एक्झाम्पल बघू आपण. बघा आता मी आता पार्टिसिपल फ्रेज नामाच्या नंतर ठेवतोय. पार्टिसिपल फ्रेजेस नामाच्या नंतर येतात, तर पार्टिसिपल हे नामाच्या अगोदर येतं. जसं की बघा पापड आहे, फ्राईड अगोदर आलं, रोस्टेड अगोदर आलं. आता पूर्ण फ्रेज ही नामाच्या नंतर किंवा नामाच्या अगोदर पूर्ण येते. बघा आता कसं येतं. द टीचर ड्रायविंग द कार ऑन द रोड. द टीचर ड्रायविंग द रेड कार, घ्या चला. द टीचर ड्रायविंग दॅट रेड कार इज अ व्हेरी नाईस पर्सन. तो जो शिक्षक आहे ना, लाल गाडी चालवत असलेला, खूपच चांगला व्यक्ती आहे. द गर्ल वेअरिंग, बघा ह्याच्यापूर्वी उदाहरण घेतले ती बघा, वेअरिंग अ व्हाईट हॅट. द गर्ल कॉमा वेअरिंग अ व्हाईट हॅट कॉमा इज माय नेबर. आता हे WEARING वेअरिंग काय आहे? पार्टिसिपल आहे, ING फॉर्म, फ्रेज आहे पूर्ण, वेअरिंग द रेड हॅट. आता इथं वेअरिंग द रेड हॅट पूर्ण पार्टिसिपल फ्रेजचा भाग झाला आणि हे त्या मुलीबद्दल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. कुठली मुलगी, कोणती मुलगी? 4 मुली आहेत. 4 मुलीपैकी कोणती रे? द गर्ल, दॅट गर्ल वेअरिंग द रेड हॅट. अरे ती रे लाल टोपी घातलेली. द बॉय सिटिंग अंडर द ट्री इज माय ब्रदर्स फ्रेंड. आता तिथं 5-6 मुलं आहेत, मग कुठला मुलगा? द बॉय सिटिंग अंडर द ट्री. 5-6 मुलं आहेत पण एकच मुलगा झाडाखाली बसला, बाकी सगळे उभे आहेत. अशा वेळेला मी कुठला मुलगा, म्हणजे त्या मुलाबद्दल मी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देतोय, म्हणून द बॉय सिटिंग अंडर द ट्री इज माय ब्रदर्स फ्रेंड. ओके. द वुमन कॅरिंग अ रेड बास्केट. The woman carrying a red basket is the principal of our college. या ठिकाणी कोणती महिला हो, जिच्या हातामध्ये रेड बास्केट आहे, म्हणजे त्या महिलेबद्दलची जास्तीची इन्फॉर्मेशन द्यायचं काम पार्टिसिपल फ्रेज करतं. हे जर सगळे ING वाले. आता दुसरे उदाहरण बघूया ज्यामध्ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज असेल. द मॅन टेकन टू द हॉस्पिटल, कॉमा देऊन लिहिलेलं आहे. द मॅन टेकन टू द हॉस्पिटल वॉज सेव्ड बाय द डॉक्टर. तो माणूस ज्याला की हॉस्पिटलला नेण्यात आलं होतं, तो आता सुरक्षित आहे. द कार रिपेअर्ड ॲट द गराज. द कार रिपेअर्ड ॲट द गराज वॉज स्टोलन yesterday. ती कार जी दुरुस्त केली होती ती रात्री चोरीला गेली. द कार रिपेअर्ड ॲट द गराज वॉज स्टोलन yesterday. म्हणजे बघा इथं रिपेअर्ड ॲट द गराज, टेकन टू द हॉस्पिटल, हे पास्ट पार्टिसिपल ॲडजेक्टिव्ज आहेत, फ्रेजेस आहेत. पास्ट पार्टिसिपल फ्रेजेस ॲक्टिंग ॲज ॲन ॲडजेक्टिव्ह. ते त्या द मॅनचं, द बॉयचं किंवा त्या कारचं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देण्यात आलेले आहेत. द न्यूज
टेलिकास्टेड ऑन आज तक वॉज अ फेक वन. आता इथे टेलिकास्टेड ऑन आज तक द न्यूज वॉज फेक, ह्याच्यामध्ये त्या न्यूजबद्दल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन द्यायचं काम केलं आहे. टेलिकास्टेड ऑन आज तक. म्हणजे एकंदरीत्या या ठिकाणी MV3 पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज आहे, जे की त्या नामाचं अधिकची माहितीचं काम करतं आहे. आणि म्हणून अशा ज्या काही फ्रेजेस असतात त्या फ्रेजेसला आपण पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज असं म्हणतो आणि ते ॲडजेक्टिव्हचं काम करतात, हे याच्यातून क्लिअर होतं. अशी उदाहरणं आपण याच्यापूर्वी बघितलेली आहेतच. आणखीन ही उदाहरणं जी आहेत तुम्हाला एक्सरसाइजमध्ये दिलेली असणार आणि तुम्हाला ते सराव केल्यानंतर आणखीन त्या गोष्टी काही लक्षात येत राहतील. आता एक शेवटच्या मुद्द्याकडे आपण वळूया. लास्ट पॉईंट अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट. And that is, participles are used to join two sentences, two small sentences. Yes, last point. ह्यालाच दुसऱ्या नावामध्ये दुसऱ्याच म्हणजे शब्दांमध्ये बघायचं झाल्यास participles are used to make a simple sentence, to make a simple sentence. एक साधं वाक्य करण्याकरता पार्टिसिपलचा उपयोग होतो. दोन वाक्यांचं एक वाक्य करण्याकरता पार्टिसिपलचा उपयोग होतो. मोजकी मी दोनच उदाहरण या ठिकाणी सांगणार आहे. हा ॲक्च्युली भाग हा सिंथेसिसचा आहे, तो सेपरेटली आपल्याला बघायचाच आहे. पण आता पार्टिसिपल आपण इतकं डीपली बघतोय म्हणून मी हा भाग शेवटी अटॅच केलेला आहे, ॲड केलेला आहे. आता पार्टिसिपल्स आर युज्ड टू जॉईन टू सेंटेन्सेस. चला वाक्य बघूया, उदाहरण बघूया काय करायचं कसं. लक्षात घ्या, पार्टिसिपल्स काय आहेत? नॉन फायनाईट वर्ब्स आहेत. बरोबर आहे. ह्याच्यावरती कर्त्याच्या वचनाचा काही परिणाम होत नाही ना काळाचा काही परिणाम होत नाही. अग्री? ठीक आहे ना. आता सुनील गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग फुल स्टॉप. ही वेंट टू द बाजार. सुनील गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही वेंट टू बाजार. आता हे ठीक आहे, हे दोन वाक्य आहेत त्याच्यामध्ये. मला सांगा पहिली क्रिया कोणती, दुसरी क्रिया कोणती? सुनील गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग पहिली क्रिया आहे. येस. ही वेंट टू द बाजार दुसरी क्रिया आहे. आता मला पहिल्या क्रियेमध्ये व्हर्बचं करायचं आहे पार्टिसिपल. कोणतं करायचं पार्टिसिपल? इथं ING करूया आपण. सुनील गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. चला सुनीलला शिफ्ट करा पुढे, पुढच्या वाक्यात टाका ही काढून सुनील टाका जिकडे. आता गॉट अपचं MV काय होतं? गेटिंग अप. चला संपलं, झालं वाक्य. पहिल्या वाक्याचं तुम्ही फ्रेजमध्ये कन्वर्जन केलात. ती फ्रेज आहे पार्टिसिपल फ्रेज, प्रेझेंट पार्टिसिपल फ्रेज. गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुनील वेंट टू बाजार. झालं? ठीक आहे ना. गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, Sunil went to bazaar. One more sentence. Sachin saw the headmistress. Sachin saw the headmistress. He ran away from the scene. सचिनने मुख्याध्यापिकेला बघितलं आणि तुम्ही पळून गेला. पहिली क्रिया कोणती हो? मुख्याध्यापिकेला बघण्याची. ठीक आहे ना. सचिन saw the headmistress. ही रॅन अवे फ्रॉम द सीन. चला पहिली क्रिया जी आहे बघण्याची क्रिया आहे. चला पहिल्या क्रियेमध्ये सचिन करता आहे, त्याला शिफ्ट करा, दुसऱ्या वाक्यात टाका. ही काढून सचिन घ्या तिथं. पहिल्या क्रियेतला करता कोणता आहे? सी म्हणजे सॉ आहे. सॉचं करा MV1 ING फॉर्म. सीइंग द हेडमिस्ट्रेस कॉमा देऊन पुढचं वाक्य लिहा. आता सीइंग द हेडमिस्ट्रेस सचिन रॅन अवे फ्रॉम द सीन. झालं की हो? पॉसिबल आहे. हे झालं ING फॉर्मच्या साहाय्याने जोडलेलं. हे बघा, हा एक प्रकार आहे. दोन वाक्यांना जोडण्याचा हा एक प्रकार आहे. एक लास्ट उदाहरण, एक शेवटचं उदाहरण आपण या ठिकाणी घेऊया आता. ते म्हणजे द मेकॅनिक रिपेअर्ड द कार. द मेकॅनिक रिपेअर्ड द कार फुल स्टॉप. ही टूक द टेस्ट ड्राईव्ह ऑफ इट. आता मला सांगा पहिली क्रिया कोणती आहे हो? कार दुरुस्त करण्याची. द मेकॅनिक रिपेअर्ड कार आणि फुल स्टॉप दिल्यानंतर दुसरं वाक्य आहे ही टूक द टेस्ट ड्राईव्ह ऑफ इट. आता मला सांगा पहिली क्रिया पूर्ण केल्यानंतर दुसरी क्रिया घडणार आहे. क्लिअर या ठिकाणी आहे का नाही? क्लिअर? मग अशा वेळेला
तुम्ही ING फॉर्म फक्त न घेता म्हणजे तर द मेकॅनिक रिपेअर्ड द कार, द मेकॅनिकला तुम्ही शिफ्ट केलात पुढच्या वाक्यामध्ये आणि रिपेअरिंग करता, बरोबर आहे. तर रिपेअरिंगच्या ऐवजी या ठिकाणी हॅविंग प्लस रिपेअर्ड MV3 करायचं. हॅविंग रिपेअर्ड द कार, कॉमा द मेकॅनिक टुक द टेस्ट ड्राईव्ह ऑफ इट. याला म्हणायचं परफेक्ट पार्टिसिपल. हो, जसं साधा काळ आणि पूर्ण काळ आहे तसं पार्टिसिपलचे सुद्धा दोन परत आणखी प्रकार पडतात. एक सिम्पल पार्टिसिपल आणि एक परफेक्ट पार्टिसिपल. परफेक्ट पार्टिसिपल म्हणजे हॅविंग प्लस MV3, बस इतकाच भाग असतो. आणि हॅविंग प्लस MV3चा उपयोग कधी करायचा, जर पहिली क्रिया ही पूर्ण केल्याचं तुम्हाला स्पष्टपणे लक्षात येत असेल आणि सांगायचं असेल तर आपण हॅविंग प्लस MV3 घेऊन पुढे करतो. मी हे तुम्हाला सरफेस लेवलचा भाग सगळा सांगितलेला आहे, ठीक आहे ना. तर आजचा व्हिडिओ लेक्चर जो होता, आजच्या ह्या व्हिडिओमध्ये आपण पहिला पॉईंट बघितला, व्हॉट इज पार्टिसिपल. व्हॉट इज अ पार्टिसिपल. आणि पार्टिसिपल काय आहेत आपण बघितलं, क्रियापदाची तिसरी आणि चौथी रूपं आहेत ज्याला की पास्ट पार्टिसिपल आणि प्रेझेंट पार्टिसिपल असं म्हणतो. हे दोन रूपे किंवा हे दोन प्रकारचे पार्टिसिपल्स आहेत. आणि ह्या पार्टिसिपलचे दोन फंक्शन आहेत. एक आहे ॲज अ वर्ब इन tenses, in perfect and continuous tenses, and even in passive voice construction for we make use of these participles. म्हणजे विशेषतः या MV3चा आपण या ठिकाणी उपयोग करतो. त्याच्याशिवाय दुसरा उपयोग आपण बघितला तो म्हणजे पार्टिसिपल्स आर युज्ड ॲज अन ॲडजेक्टिव्ह, ठीक आहे ना. आणि ह्याच्यानंतर आपण बघितलं पार्टिसिपल फ्रेजेस. ओनली वन फंक्शन दॅट पार्टिसिपल फ्रेजेस हॅज अँड दॅट इज मेकिंग यूज ऑफ पार्टिसिपल फ्रेज ॲज अन ॲडजेक्टिव्ह. आणि या पार्टिसिपल फ्रेजचा आपण शेवटचा पॉईंट बघितला तो म्हणजे जॉईनिंग टू सेंटेन्सेस, ठीक आहे ना. तर या ठिकाणी आपण जे जॉईनिंग टू सेंटेन्सेस केलं ना, ह्याच्यामध्ये जी पहिल्यांदा तुम्ही जी फ्रेज बघितलात ना, ती म्हणजे सेंटेन्स आपण कन्वर्जन फ्रेजमध्ये केलो ना, ते पार्टिसिपल फ्रेजेस आहेत. प्रेझेंट पार्टिसिपल फ्रेज बघितला आपण काही ठिकाणी आपण पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज बघितला, तर काही ठिकाणी परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेजेस पण बघितलेले आहेत. सो दिस इज अबाउट दी पार्टिसिपल अँड पार्टिसिपल फ्रेजेस. मी तुम्हाला असाइनमेंट शेवटी देईन आणि ती असाइनमेंट पूर्ण करून तुम्ही मला व्हॉट्सअप करायचं आहे. ओके, थँक्यू.